Hi everyone. The Polytechnic Entrance Exam is a competitive exam. Who pass 10th class students? So it helps the students get admissions into diploma courses in engineering and technical fields. Students who pass the exam can join polytechnic colleges to study branches like civil, mechanical, or electrical engineering. So, who those are proper preparation and practice are important to score well in the exam. So that's why I will explain some important questions in this video. So utilize the who those are past 10th class students. So I will explain the step by step. So let's get into the video. Question: if tan theta is equal to 3 by 4, then the value of 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. So here tan theta is equal to 3 by 4. Draw the right angle triangle. So suppose A, B, C, right angle at B, take the theta at C. So take the here 3 by 4 means opposite by adjacent. Suppose this is the angle, this is the opposite, this is the adjacent, this is the hypotenuse. So opposite means 3, this is the 4. Okay. What about hypotenuse? So by Pythagoras theorem, so squares of the two side squares is the sum of the two side squares is equal to hypotenuse square out. Ante this is 3 square plus 4 square, that is equal to 9 plus 16, that is 25. 25 means 5 square. You will write here this is 5. Okay, then write how to find out 1 minus cos theta by 1 plus cos theta, that is equal to 1 minus cos means adjacent by hypotenuse means 4 by 5 by 1 plus here also 4 by 5. So take LCM 5 minus 4 by 5 by 5 plus 4 by 5, that is equal to 1 by 5 by 9 by 5. 5 getting cancelled, 1 by 9. So 1 by 9 means option B is correct. Next question: if ABC are the interior angles of a triangle ABC, then tan of A plus B by 2 is what? So here are the four options. Observe here interior angles of a triangle. So sum of the three interior angles A plus B plus C is equal to 180. So plus C here transpose this side, A plus B is equal to 180 minus C. So do 2 divide on both sides, A plus B by 2 and also 180 minus C by 2. So this is what will happen here, A plus B by 2, this is 180 by 2, 90 minus C by 2. So apply on both sides tan. So tan A plus B by 2 is equal to tan 90 minus C by 2. So here the tan 90 minus C by 2, 90 minus means first quadrant. ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్లో అన్ని పాజిటివ్ అవుతాయి, ట్యాన్ వచ్చేసరికి కాట్ అవుతుంది. 90 అన్నప్పుడు ట్యాన్ కాట్గా మారుతుంది. సో కాట్ సి బై 2. సో అవర్ ఆన్సర్ కాట్ సి బై 2. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్: సో దిస్ అ ప్రాబిలిటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్. సో మనకు చూడడానికి పెద్ద క్వశ్చన్ లాగా అనిపిస్తుంది కానీ చాలా సింపుల్ ఆన్సర్. ఏ బాక్స్ కంటైన్స్ 5 రెడ్ మార్బల్స్, 8 white marbles and 4 green marbles. Okay, so one marble is taken out the box at random. The probability of that marble taken out probability will be white. White యొక్క probability అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి యాజ్ యూజువల్ probability of an event formula, number of favorable outcomes by total number of outcomes. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే మనకి ఏమడుగుతున్నాడు అనేది అది ఎన్ ఆఫ్ ఈ అవుతుంది. సో టోటల్ ఇయర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ దట్ మార్బల్ టేకెన్ అవుట్ విల్ బి వైట్ మార్బల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 8 బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి, 5 రెడ్ ఉన్నాయి, 8 వైట్ ఉన్నాయి అండ్ 4 గ్రీన్ ఉన్నాయి. టోటల్ కలిపితే మనకి 5 plus 13 plus 4 17 మార్బల్స్. సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఎంత అవుతుంది, 17 అవుతుంది. సో
8 by 17 is the our answer. So option B is correct answer. Question: sum of lower limit of median class and upper limit of the model class. ఇక్కడ మనకి 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ అంటే లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ మీడియం క్లాస్ అన్నాడు, అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ మోడల్ క్లాస్. లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ మీడియం క్లాస్ ఎలా వస్తుందంటే మనం క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఇచ్చాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు. సో దీని క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది? సిఎఫ్ 1 1 ప్లస్ 3 4 4 ప్లస్ 5 9 9 ప్లస్ 9 18 18 ప్లస్ 5 25 25 ప్లస్ 3 28. సో ఇక్కడ n ఎంత అవుతుంది? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 28 అవుతుంది. n/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 28/2 అంటే 14. సో జస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ 14 అంటే మనకి 18 అవుతుంది క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇక్కడ ఇది లోయర్ లిమిట్, ఇది అప్పర్ లిమిట్. లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ మీడియం క్లాస్ అని. లోయర్ లిమిట్ ఎంత అవుతుంది? లోయర్ లిమిట్ 40 అవుతుంది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ మోడల్ క్లాస్. మనకి ఓన్లీ 2 కాలమ్సే ఉంటాయి, ఫ్రీక్వెన్సీలోనే మనము మోడల్ క్లాస్ తీసుకుంటాం. సో మోడల్ క్లాస్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతే ఉందో సో దానికి ఇది లోయర్ లిమిట్, ఇది అప్పర్ లిమిట్. మనకు కావాల్సింది అప్పర్ లిమిట్. అప్పర్ లిమిట్ ఎంత అవుతుంది? 50 అవుతుంది. సో ఏమంటున్నాడు? లోయర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ అంటున్నాడు. అంటే 40 ప్లస్ 50 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 90. సో మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. సో ఆప్షన్ సి ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్: 2 dice are thrown at the same time. What is the probability of the sum of two numbers appearing on the top of the dice is 8 అంటే 2 dice ని త్రో చేసినప్పుడు మనకి శాంపిల్ స్పేస్ ఏముంటుందంటే సో ఇది శాంపిల్ స్పేస్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. సో దట్ ఈస్ n of s is equal to 36. అంటే 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు 1 1 రావచ్చు, 1 2 రావచ్చు, 1 3 1 4 1 5 1 6 అలా మనకి 36 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్. ఇలా ఇక్కడ 2 నెంబర్స్ అనేవి టాప్ ఆఫ్ ద డైస్ ఈజ్ 8 ఉండాలి. ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసే సమ్ 8 రావాలి. అలాంటి ఈవెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటున్నాడు. చూడండి ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 2 6 చూడండి 2 6 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2. సో ఈ మొత్తాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ది సమ్ ఈజ్ 8 సమ్ ఈజ్ 8 సమ్ ఈజ్ 8 సమ్ ఈజ్ 8 6 plus 2 sum is 8 1 2 3 4 5. సో 2 dice sum numbers appear 8 ఎంత వచ్చింది? దట్ ఈస్ n ఆఫ్ ఈ ఈవెంట్. సో 1 2 3 4 5. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఏమవుతుంది? n ఆఫ్ ఈ బై n ఆఫ్ ఎస్ అంటే 5/36. సో 5/36 మా ఆప్షన్ డి ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్.